Hi everyone, here I'm Suraj and welcome to my channel Learn with Suraj. Okay, so here I will discuss about the admission notification in Tezpur University. Okay, so those who have applied for the admission in Tezpur University for the session 2020 to 2021, I think they have received a message from Tezpur University on 11th July. So message was like, dear applicant, please log into your panel and upload the latest mark sheet, other relevant documents. Okay. So যিসকলে তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটি এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিলা তেওঁলোকে এটা মেছেজ পাইছে লেটেষ্ট এটা তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ পৰা মেছেজ এটা আহিছে যে ডিয়াৰ এপ্লিকেণ্ট প্লিজ লগ ইন টু ইউৰ পেনেল এণ্ড আপলোড দ্য লেটেষ্ট মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব দিছে অ'কে চ' আমি তেজপুৰ ইউনিভাৰ্চিটিৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত যাম আমি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো অপেন কৰিছো এতিয়া আমি এডমিশ্যন পৰ্টেলত যাম ঠিক আছে চ' চাওক কি আছে নটিফিকেশ্যন চ' এডমিশ্যন পৰ্টেলত যাম আমি ডাইৰেক্টলি এপ্লাই অনলাইন মাৰা এডমিশ্যন পৰ্টেলত যাবা ঠিক আছে চোৱা তাতে লেটেষ্ট নটিফিকেশ্যন ৰিগাৰ্ডিং সিলেকশ্যন ফৰ এডমিশ্যন 2020 so ইয়াতে লিখা আছে যে this is information of all concerned that the Tezpur University entrance examination to be conducted in by TUE was scheduled during the 29th to 31st May যোনটো আমাৰ এন্ট্ৰেন্সৰ কথা আছিল 29th to 31st May okay 2020 however the entrance examination had to be postponed due to covid-19 ৰ কাৰণে এটো postpone কৰি দিছিল covid-19 pandemic followed by the lockdown all over the country so there is no sign of improvement in situation in the country in general and Assam in particular it is difficult for the aspiring candidates invigilators and university representative to reach the test centers located in the different parts of the country it is also difficult to maintain social distancing and sanitization norms with the large number of the candidates in the examination hall. Considering all these factors, the university has decided not to conduct the entrance examination. So, university ki ore entrance examination conduct no kore for all the programs. Okay, through TUE this year. So, admit students based on their performance with qualifying examination. So, last jiবিলাক examination hoise tar marks basis admission দিব. Basically, সেইটো লিখা আছে ঠিক আছে so আমি admission portalত গৈ login কৰিম so ইয়াতে লগ ইনত ক্লিক কৰিব পাৰিবা লগ ইনত ক্লিক কৰিলে so লগ ইনত ক্লিক কৰিলে আমাৰ এইটো পেজ ওপেন হ'ব আপোনালোকে ইমেইল আৰু মোবাইল নাম্বাৰ আৰু পাছৱৰ্ড দি লগইন কৰিব পাৰিবা যিসকলে এডমিশ্যনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছিল ঠিক আছে so লগইন কৰাৰ পিছতে এইটো পেজ ওপেন হ'ব so I have already login my panel so this page will be opened okay so এইটো অপশন পাবা you will get this options upload documents click here so see, last date for all programs and other BTech programs is over. So page will be open like that. Upload documents. So আমি কি documents upload কৰিব পাৰিম ইয়াতে mention আছে ঠিক আছে given below are 4 boxes চাৰিটা box দিয়া আছে for the documents upload you can merge this mark sheet into one or two PDF documents যদি বেছি documents upload কৰিব বিচাৰা আপোনালোকে তোমালোকে মাৰ্জও কৰিব পাৰিবা দুটা documents একেলগে PDF বনাই upload কৰিব পাৰিবা okay please upload the mark sheet of class 10 and class 12 in one box so class 10 আৰু class 12 ৰ mark sheet এটা boxত লিখিব দিছে upload কৰিব দিছে ঠিক আছে এটা boxতে upload কৰিব দিছে মাৰ্জ কৰি PDF বনাই এটা boxত upload কৰি দিলে হ'ল the size should not be exceed 1 MB 1 MB কে বেছি হ'ব নোৱাৰিব 1 MB কে বেছি হলে upload নহব ঠিক আছে so upload the mark sheet of degree and onwards exam কিছুমানে মাস্টাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে কিছুমানে ইন্টিগ্ৰেটেড গ্ৰেজুৱেচনৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে ঠিক আছে so তেওঁলোকে কি কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেচন হলে গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কশ্বিট মাস্টাৰ্ছ হলে গ্ৰেজুৱেচনৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব আৰু যিসকলে ইন্টিগ্ৰেটেড মাস্টাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে সিহঁতে আপোনাৰ ক্লাছ 10 আৰু 12 ৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব ঠিক আছে so in case of bachelor degree students are required to be uploaded from first to sixth semester if the final semester result is not declared then up to fifth semester the file size should not be exceed 1 MB so যিসকলৰ 6th semester result এতিয়ালৈকে অহা নাই তেওঁলোকে from first semester to fifth semester marksheet upload কৰিব পাৰিব ঠিক আছে PDF বনাই so in case of grading system of education please upload next কি দিছে in case of grading system of education please upload grade to equivalent percentage or concession formula used by your university
তো বেসিক্যালি কি কৈছে যিসকলৰ CGP আছে তেওঁলোকে পাৰ্চেন্টেজত কনভাৰ্ট কৰি লিখিব লাগিব। ইয়াতে ডকুমেন্টছ ৰিমাৰ্কছ দিয়া আছে, ডকুমেন্টছৰ নাম, তাৰপিছত মাৰ্কশ্বিট অফ ক্লাছ 10, 10, 11, তাৰপিছত ক্লাছ 10ত পাৰ্চেন্টেজ কিমান, ক্লাছ 12ত পাৰ্চেন্টেজ কিমান লিখিব পাৰিব। ঠিক আছে, ইয়াতে সাপোজ মাৰ্কশ্বিট অফ গ্ৰেজুৱেশ্যন অৰ মাৰ্কশ্বিট অফ BA BCom টোটেল মাৰ্কস অবটেইনড মাৰ্কস পাৰ্চেন্টেজ অফ মাৰ্কস ইয়াতে মেনশন কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, নেক্সট কি দি আছে চোৱা, ইফ ইউ হেভ নট আপলোডেড দ্য কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট, PWD সাৰ্টিফিকেট, এক্সট্ৰা কাৰিকুলাৰ এক্টিভিটি সাৰ্টিফিকেট এটসেট্ৰা, প্লিজ আপলোড ইট। সো যিসকলে কাষ্ট সাৰ্টিফিকেট, PWD সাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰা নাই তেওঁলোকে আপলোড কৰিব পাৰিব, এতিয়াও টাইম আছে। ঠিক আছে, so that the size should not be exceed 1 MB. Support file type are PDF, JPG and PNG. So এইটো হৈছে লেটেষ্ট নটিফিকেশন। বেসিক্যালি কি হৈছে, যেহেতু ইউনিভাৰ্চিটি এন্ট্ৰেন্স নাপাতে, সো ইয়াতে লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন মাৰ্কস বেচিছত এডমিশন দিব। ঠিক আছে, সো সেইটো কাৰণে ফ্ৰম ক্লাছ 10 টু আপ টু মাষ্টাৰ্ছ, যিবিলাকে কৰিছে আৰু কিছুমানে PhD কাৰণেও কৰিছে তেওঁলোকে মাষ্টাৰ্ছলৈকে মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব। কিছুমানে মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণেও গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব। যিসকলে ইণ্টিগ্ৰেটেড মাষ্টাৰ্ছৰ কাৰণে এডমিশন এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকে ক্লাছ 10 আৰু 12ৰ মাৰ্কশ্বিট আপলোড কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এইটো হৈছে লেটেষ্ট নটিফিকেশন। ইয়াতে 4টা বক্স দিয়া আছে, ডকুমেন্ট 1, ডকুমেন্ট 2, ডকুমেন্ট 3, ডকুমেন্ট 4। So four boxes are there, right? So document 1, 2, 3, 4, you can upload this. Okay, so thank you so much. Thank you for watching this video.